MS Creative Kids, तांडूर ब्रांच एडमिशन्स ओपन 2026 से 27 तक। दीनी तालीम प्लस बेहतरीन तालीम एक साथ। नर्सरी से 6th क्लास तक एडमिशन खुले हैं। हिफ्ज़ कुरान तजवीद के साथ कुरान हिफ्ज़, नाजिरा क्लासेस कुरान की सही तिलावत सीखें। लड़कों और लड़कियों के लिए स्मार्ट क्लासरूम्स, सीसीटीवी सर्वेलेंस, लाइब्रेरी फैसिलिटी, साइंस एंड कंप्यूटर लैब, प्रेयर रूम, सेफ एंड क्लीन कैंपस, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, इस्लामिक वैल्यूज, क्वालिटी एजुकेशन, ब्राइट फ्यूचर, जहां दीन, तालीम और अच्छी तरबियत साथ साथ हो। एड्रेस: तांडूर प्रोग्रेसिव हाई स्कूल, चंगेजपुर रोड, तांडूर। लिमिटेड सीट्स। आज ही एडमिशन ले। कॉन्टैक्ट 8790426778 या फिर 8309312183 पर। You know what I love most about my school? Let me show you. At Sri Krishnaveni Talent School, Tandur, every single day is different. We don't just sit and study, we participate, we perform, we grow. Our teachers actually know our names. They know what we are good at. They push us to do more. That's something I didn't expect. If you are looking for a school that really cares, this is it. Still looking for the right school in Tandur? Let me make it easy for you. I have been studying in Sri Krishnaveni Talent School, Tandur from past 10 years. It is the best decision my parents have ever made. Slowly, my school journey begins with holding my parents' hand, feeling nervous and excited at the same time. Slowly, I learned to write, read and understand the world around me. Each class taught me not only subjects like maths, physics and languages, but also important values like discipline, respect and honesty. As I grew, school became my second home. I made friends, shared laughter and created unforgettable memories. From exams to celebrations, every moment shaped my personality. Teachers play a vital role in this journey. They guided me, supported me and inspired me to reach all my goals. They helped me to become stronger, confident and responsible individuals. School life taught me how to face challenges, failures, exams and competitions. They made me confident, stronger and prepare for future. The environment here is so positive. You feel motivated to come to school every day. Seriously, if you are in Tandur, this is the best school. Come and see yourself. యువత భద్రతే సమాజ భవిష్యత్తు రక్షణ నేత్రం సురక్ష మిత్ర కార్యక్రమంలో ఎస్పీ స్నేహ మెహ్రా. వికారాబాద్ జిల్లా తాండూరు యువతలో భద్రతా చైతన్యం పెంపొందించడం ద్వారా బాధ్యతాయుతమైన సమాజ నిర్మాణం సాధ్యమవుతుందని జిల్లా ఎస్పీ స్నేహ మెహ్రా అన్నారు. తాండూరు పట్టణంలోని వినాయక కన్వెన్షన్ హాలులో నిర్వహించిన రక్షణ నేత్రం సురక్ష మిత్ర అవగాహన కార్యక్రమానికి ఆమె ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా పాఠశాలలు, కళాశాలలకు చెందిన విద్యార్థులకు సైబర్ నేరాల నివారణ, మహిళల భద్రత, ట్రాఫిక్ నియమాలు, అత్యవసర పరిస్థితుల్లో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై అవగాహన కల్పించారు. విద్యార్థులు చట్టాలపై అవగాహన పెంచుకొని సమాజంలో బాధ్యతాయుత పౌరులుగా ఎదగాలని సూచించారు. ఈ కార్యక్రమంలో అసిస్టెంట్ కలెక్టర్ సచిన్ బస్వరాజ్ గుట్టూరు, తాండూరు మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ నీరజా బాలరెడ్డి, మున్సిపల్ కమిషనర్ రాజేష్ రెడ్డి, కౌన్సిలర్లు జంటుపల్లి వెంకట్, దివిటి ఎల్లప్ప, తాండూరు డీఎస్పీ నర్సింగ్ యాదయ్య, తాండూరు పట్టణ సిఐ పరమేష్, ఎస్ఐలు విఠల్ రెడ్డి, నుమన్ అలీ, వినోద్ రాథోడ్, ప్రశాంత్ వర్ధన్, వివిధ పాఠశాలలు, కళాశాలలకు చెందిన విద్యార్థులు పెద్ద సంఖ్యలో హాజరై కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేశారు. Is our responsibility. Child safety is more than a duty. It is a promise we should make to ourselves that younger heart that trust us, and we should deserve this protection and guidance and the freedom to enjoy a happy and secure childhood. A secure child becomes a safe adult and a confident adult
ఇలాంటి ప్రోగ్రాం చేయడం చాలా సంతోషం. ఎందుకంటే రేపు రాబోయే తరాలు మీరే కాబట్టి మీకు ఇలాంటి మంచి ప్రోగ్రామ్స్ మన పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో చేయడం చాలా సంతోషం. దానికి కూడా మేడం గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు. ఎందుకంటే మీరు సమాజంలో ఎలా బతకాలనేది, మీకు బయటికి వెళ్ళినప్పుడు ఎలా ఎదుర్కోవాలనేది పోలీసు వాళ్ళు మీకు ఇప్పటిదాకా చాలా మంది పాట రూపంలో చెప్పారు, తను డ్యాన్స్ రూపంలో చేసి చూపించారు. అలాంటివి చాలా, ఎందుకంటే మీరు చప్పట్లు కొట్టలేరని వాళ్ళు అన్నప్పుడు పోలీసు మధ్యలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకు కూడా కొంచెం భయం ఉంటుంది సార్ స్టూడెంట్స్ అందరికీ. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎప్పుడు కానీ మీరు ప్రోగ్రాంలోకి వెళ్ళడం తప్పే, మీరు వాళ్ళని ప్రోగ్రామ్ చేయడానికి తీసుకొచ్చారంటే అది చాలా సంతోషమైన విషయం. వాళ్ళు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ని ఏదో టీవీలో తప్పితే ఎక్కడన్నా పోలీస్ స్టేషన్లో తప్పితే వాళ్ళని అందరి డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఇక్కడ చూడడం చాలా సంతోషం. ఎందుకంటే మేడం గారు కూడా వాళ్ళకి మంచి గుడ్ టచ్ గురించి, బ్యాడ్ టచ్ గురించి మన ఈ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ప్రతి ఒక్క ప్రోగ్రాంలో ఈ ప్రజాపాలన ప్రగతి ప్రణాళిక వచ్చినప్పటి నుండి వాళ్ళు ప్రతి వార్డ్ వైజ్గా ప్రోగ్రామ్ చేయడం, అక్కడికి వెళ్ళి మా పిల్లల గురించి మాకు చెప్పడం చాలా సంతోషం విషయం. ఎందుకంటే వాళ్ళు మనల్ని కాపాడడానికి ఎన్ని శతవిధాలుగా ప్రయత్నం చేస్తున్నారు కాబట్టి మీ చిన్నారి బాలబాలికలు తప్పకుండా మీరు కూడా వాళ్ళ మాటలు సూచనలు పాటించి మనం ఎక్కడ బయటికి వెళ్ళినా మన చుట్టూ సరౌండింగ్స్ ఎలా ఉన్నాయని చూసుకొని మసిలిపోవాలి. ఇంకొకటి యూట్యూబ్ పిల్లలు మీరే బైక్ నడిపినప్పుడు మీ ఏజ్ ఏంటి, మీరు ఎంతమంది వెళ్తున్నారు బైక్ మీద అనేది మీకు ప్రతి ఒక్కసారి ఏ మీటింగ్లో ఉన్నా మీ గురించే చెప్పడం జరుగుతుంది పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు. అదొకటి గమనించాలి నాన్న మీరు. ఎందుకంటే రాబోయే మీ తల్లిదండ్రులు మీ పైన ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకొని మిమ్మల్ని కంటికి రెప్పలా కాపాడుకుంటున్నారు కాబట్టి మీరు చక్కగా అందరూ మాటలు విని అక్కడ మీ గురువులవి కానీ ఇక్కడ డిపార్ట్మెంట్ ఎంతో మీ గురించే కష్టపడి ఇంత పెద్ద ప్రోగ్రాం ప్రొద్దుటి నుండి వాళ్ళు కష్టపడి అరేంజ్ చేసి మీకు ఎన్నో మంచి విషయాలు చెప్పడానికి ఇక్కడికి తీసుకొచ్చారు కాబట్టి వాళ్ళ చెప్పిన మాటలు విని మీరు సమాజంలో మంచి దారిలో బతకాలని కోరుకుంటూ ఇంతటి అవకాశం ఇచ్చిన అయితే ఎట్లున్నదంటే యువత అంటే కొంచెము జోష్ ఉండాలి, కానీ అల్లరి ఉండాలి. కానీ అల్లరి పాలు కావద్దంటారు పెద్దలు, వాస్తవం అది. కాబట్టి ఎట్లుంది జోష్ అంటే మీరు చప్పట్లు కొట్టలేరు, మీరు చప్పట్లు కొట్టే మంచి పాఠాలు వస్తాయి. ఇందాక డాన్స్ చేసిన కాబట్టి కాలేజీ పోరగాళ్ళ జోసు, కాలేజీ పోరగాళ్ళ జోసు అర్పిస్తా కాదయ్యా పాసు, కాలేజీ పోరగాళ్ళ జోసు అర్పిస్తా కాదయ్యా పాసు, కాలేజీ పోరగాళ్ళ జోసు అర్పిస్తా కాదయ్యా పాసు. మాత్రమే కాదు, ఇది మన ఇంట్లో మన మహిళని, మన ఇంట్లో ఉన్న పిల్లల్ని కాపాడుకోవడం ఎంత ప్రాముఖ్యత అనేది గుర్తించి మన ఎస్పీ మేడం గారు ఈ కార్యక్రమాన్ని రూపొందించడం జరిగింది. దీని ద్వారా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా వారి ఇంటిలో ఉన్నటువంటి మహిళలని కానీ పిల్లలని కానీ మనం ఎంత సురక్షితంగా ఉంచుకోవాలి, దానివల్ల మనకు ఎలా యూజ్ అవుతుందా అనేది నేర్పించడం కోసం జరిగింది. ఇక్కడ ఇంతమంది విద్యార్థులను చూస్తుంటే వీరి భావి భారత పౌరులు. సో మీలో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఇది ఎందుకు అనేది తెలిస్తే, ఇక్కడ చాలా వరకు అమ్మాయిలే ఉన్నారు, మ్యాక్సిమం అరౌండ్ 60%. సో ఇది మీ గురించి. సో మీరందరూ కూడా దీన్ని ఇంట్లో ప్రతి ఒక్క చోట కూడా దీన్ని ప్రచారం చేయాలి. సో మన కోసం ఇది ఉంది, దీనికోసం మనము మన వంతుగా సహకారం చేద్దాం. మన ఇంట్లో ఎవరైనా సరే
మీ ఇంట్లో ఎవరైనా ఊరిపెట్టి కానీ హరాస్మెంట్ లేకపోతే కొట్టడం మన ఇంట్లో ఎవరైనా చేస్తుంటే మీరు దాన్ని వ్యతిరేకించాలి. ఈవెన్ ప్రతి ఒక్కరు అబ్బాయిలు కూడా ఎవరైనా ఉన్నారో మన ఇంట్లో ఎవరైనా చిన్న చిన్న చూస్తారు ఈ అమ్మాయిలని, అలాంటప్పుడు మనము దాన్ని ఖండించాలి. సో ఇలాంటివన్నీ కూడా దీంట్లో భాగంగానే ఉంటాయి. సో నాకు అవకాశం ఇచ్చినటువంటి పెద్దలందరికీ ధన్యవాదాలు. All of you understand English? ఇంకా మీకు తెలుగులో మాట్లాడాలా? Okay, I can fix it. Good afternoon everyone. First of all, నేను 12:30 ప్రోగ్రామ్ అనుకున్నాను కానీ some code related matter చక్కపాను. Thank you all for waiting for giving my message. So we have already started this program. We have already program కొన్ని చోట్ల లాంచ్ చేసాము, 10 లాంచ్ చేసాము. ఇప్పుడు తాండూరులో కూడా వికారాబాద్ సురక్ష మిత్ర. Can you repeat after me? Repeat చేయండి అందరూ. వికారాబాద్ సురక్ష మిత్ర. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏంటి అంటే ప్రతి ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్లో ప్రతి స్కూల్లో కొంతమంది వాలంటీర్స్ ఐడెంటిఫై చేసి ఆ వాలంటీర్స్ సీనియర్ స్టూడెంట్స్ ఉండొచ్చు, టీచర్స్ ఉండొచ్చు, ఈవెన్ జూనియర్ స్టూడెంట్స్ ఉండొచ్చు. We will identify these volunteers. We will send them some training materials. We will also give them training. Training in what? Against drug abuse. Drug consume చేస్తే ఏమేమి ప్రాబ్లం మన బాడీలో వస్తాయి, మనకి ఏమేమి రకాల మెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి, మన ఫ్యామిలీకి ఏమేమి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. తర్వాత కొంతమంది ఆల్రెడీ డ్రగ్ అడిక్ట్స్ ఏ పరిస్థితుల్లో ఉన్నారో మీ అందరికీ ఎవరైతే ఈ ప్రోగ్రామ్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యారో చూపిస్తున్నాం. ఇంక్లూడింగ్ సమ్ ఫీల్డ్ విజిట్స్ టు రీహాబిలిటేషన్ సెంటర్స్ టు షో దట్ వాట్ ఈస్ ద స్టేటస్, what is the condition of whoever who consumes drugs. Second is girl safety. Can you repeat after me? Girl? Okay, good. Girl safety. Including అది చిన్నప్పటి నుంచి అంగన్వాడీలో ఒక చిన్న పాప ఉంటే 2-3 years old పాప ఉంటే కూడా పాపకి గుడ్ టచ్, బ్యాడ్ టచ్ గురించి అవగాహన ఇవ్వడం ఒకటి. కొంచెం టీనేజ్ వచ్చిన వారికి వాటి సేఫ్టీ గురించి మనం ఏమేమి చూసుకోవాలి. స్పెషలీ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ లైక్ ఇన్స్టాగ్రామ్, ఫేస్బుక్, ఇప్పుడు చాలా మంది కొత్త న్యూ సోషల్ మీడియా ఛానల్స్ కూడా వాడుతున్నారు, రీల్స్ షేర్ చేస్తున్నారు. సో మన ప్రైవసీ మెయింటైన్ చేయడానికి మనం ఏమేమి చేయాలి. కొన్నిసార్లు ఏమైంది అంటే మ్యాక్సిమం క్రైమ్స్ మనకి 100 క్రైమ్స్ ఉంటే 200 క్రైమ్స్ గో అన్రిపోర్టెడ్. చాలా మంది పబ్లిక్ నేమింగ్ షేమింగ్తో భయపడి లేకపోతే వేరే ఎవరు బయట వాళ్ళు ఏం చెప్తారో అనుకొని we will not tell it. So in Suraksha Mitras, they will be present, they will be carrying the message of police to each and every educational institution. So our students అక్కడ ఉన్న సపోజ్ ఇప్పుడు మన దగ్గర గౌతమి కాలేజ్ స్కూల్, మైనారిటీ కాలేజ్, గవర్నమెంట్ జూనియర్ కాలేజ్, డిగ్రీ కాలేజ్, ఇవి ఇంకా వేరే స్టూడెంట్స్ కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు. సో ప్రతి ఒక్క స్కూల్లో కొంతమంది వాలంటీర్స్ ఐడెంటిఫై చేసి they will help the police and help the students to overcome drug abuse, to prevent drug abuse, to work for anti-ragging, no ragging, to work against stalking of women, stalking of girl child, to prevent online harassment over Instagram, to prevent other kind of harassment, to prevent e-teasing, to prevent also cyber crimes. So ఈ ప్రోగ్రామ్ లాంచ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మన దగ్గర మున్సిపల్ కమిషనర్ నీతా గారు ఉన్నారు, డిఎస్పీ గారు ఉన్నారు, మున్సిపల్ చైర్మన్ నీతా గారు, మన మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు ఉన్నారు, డిఎస్పీ గారు ఉన్నారు, మన అందరూ పోలీస్ వాళ్ళు ఉన్నారు. ఈ ప్రోగ్రామ్ అయిన తర్వాత వచ్చిన కొన్ని రోజులు ప్రతి స్కూల్ నుంచి సురక్ష మిత్రాస్ ఎన్రోల్మెంట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఎన్రోల్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ పోలీస్ ఆఫీస్లోనే లేకపోతే ఇలాంటి ఒక హాల్ చూసి అక్కడ వీడియోస్ చూపించి, పీపీటీ చూపించి మీకు ట్రైనింగ్ కూడా మీ
ఓన్ పాకెట్లో కూడా వచ్చి మీకు ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. జనరల్లీ మనం చిన్నప్పుడు కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడు స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు మనకి పోలీస్ గురించి ఏం తెలియదు, ఎఫ్ఐఆర్ ఏముంది కూడా మనకి తెలియదు. నేను స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు నాకు తెలియదు ఎఫ్ఐఆర్ రిజిస్ట్రేషన్ ఎలా ఉంటుంది. సో బేసిక్ లీగల్ ప్రాసెస్ గురించి, పోలీస్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఏం సెక్షన్స్ ఉంటాయి, మైనర్ ఎలోప్మెంట్, చాలా మంది మైనర్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ 18 years బిలో కూడా ఎలోప్మెంట్ అయి మనకి పాక్సో కేసెస్ వాళ్ళ మీద రిజిస్టర్ అవుతున్నారు. ఈరోజు నేను డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జ్ గారిని కలిశాను. డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జ్ గారు మేము రిక్వెస్ట్ చేశారు, మేడం మీరు ఈ ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేస్తున్నారు, దాంట్లో మైనర్ ఎలోప్మెంట్ కేసెస్ గురించి కూడా అందరికీ అవగాహన కలిగింది. సో ఇప్పుడు సొసైటీలో ఉన్న రకరకాల క్రైమ్, చైల్డ్ మ్యారేజెస్ ఉండొచ్చు, ఈవ్ టీజింగ్ ఉండొచ్చు, ర్యాగింగ్ ఉండొచ్చు, సెక్షువల్ హారాస్మెంట్ ఉండొచ్చు, డ్రగ్ అబ్యూస్, సైబర్ క్రైమ్స్. ఈ సురక్ష మిత్ర ప్రతి స్కూల్లో ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళ గురించి ట్రైనింగ్ ఏర్పాటు చేసి గివింగ్ ఆల్ ఆఫ్ దేర్ ట్రైనింగ్ సో దాట్ దే విల్ క్యారీ దట్ మెసేజ్ ఫార్వర్డ్. ప్రతి 6 to 7 schools we will put one police officer in charge also. They will be visiting these schools every Saturday. ఈరోజు కూడా సాటర్డే వచ్చిన నెక్స్ట్ సాటర్డే we will be building up this network. ఈ నెట్వర్క్ బిల్డ్ చేస్తున్నాం ఆల్రెడీ. ఈ రకంగా పద్ధతి సిటీస్లో ఉంది, హైదరాబాద్లో ఉంది. అక్కడ మార్గదర్శనం చెప్తారు. ఏం చెప్తారు? మార్గదర్శనం. ఇక్కడ మనం సురక్ష మిత్ర, వికారాబాద్ సురక్ష మిత్ర అంటున్నాము. సో ఈ సురక్ష మిత్రస్ ప్రతి స్కూల్లో ఉంటారు. రెస్పాన్సిబుల్ టీచర్స్ ఉండొచ్చు, రెస్పాన్సిబుల్ స్టూడెంట్స్ ఉండొచ్చు. వాళ్ళ దగ్గర మన ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి ఆఫీసర్స్ వాళ్ళ టచ్లో ఉంటారు, వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇస్తారు, అలానే ఇస్తారు. అండ్ వాట్సాప్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసి మధ్య ఏదో ఒక ప్రాబ్లమ్ ఉంటే ఆ స్కూల్లో అది కూడా అడ్రస్ చేస్తారు. సో బేసిక్లీ ఇట్ ఈస్ అన్ ఇనిషియేటివ్ మేక్ అవర్ సొసైటీ, మేక్ అవర్ చిల్డ్రన్, మన స్టూడెంట్స్కి, మన పిల్లలకి ఇంకా సేఫ్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఏర్పాటు చేయడానికి ఈ కార్యక్రమాలు తాండూరు ఏరియాలో కూడా లాంచ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు టౌన్లో మాత్రం వచ్చాము, వచ్చిన కొన్ని రోజులు విలేజెస్లో కూడా వచ్చి అంగన్వాడీలో ఉండొచ్చు, రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ ఉండొచ్చు, అన్ని స్కూల్స్ కూడా ఈ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అయింది. ఇప్పుడు వేదిక పైన ఉన్నటువంటి ఏసీయూటీ మన ఐఏఎస్ ఆఫీస్ సచిన్ గారికి, మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ లీజా గారికి, మున్సిపల్ కమిషనర్ రాజేష్ రెడ్డి గారికి, డిఎస్పీ తాండూరు నర్సింగ్ యాదవ్ గారికి, కౌన్సిలర్స్ అందరికీ అండ్ ఇన్స్పెక్టర్ గారికి, ఇట్లా వచ్చిన అందరికీ కూడా ప్రోగ్రాంలో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి, ఇక్కడ ఉండడానికి. అండ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ లిస్నింగ్ టు మీ. ముందు కాబట్టి enrolling ఎంతమంది సురక్ష మిత్రలో enrolled అవుతారు? Raise your hands. How many of you will be volunteering? Can I see some hands? Okay, one, only one. ఏ పనిష్మెంట్ లేదు, it is for lot of them. So ఇప్పుడు I can see 10 to 12 members and వచ్చిన కొన్ని రోజు will be doing more of these enrollments. Thank you everyone. మన వచ్చిన కొన్ని రోజు స్టూడెంట్స్ గురించి, పిల్లల గురించి ఇంకా సేఫ్ ఎన్వైరన్మెంట్ సురక్ష మిత్రలో అందరికీ ఏర్పాటు చేస్తాము. ధన్యవాదాలు. Let's ask our students to describe Sri Krishnaveni Talent School in one word. Confidence, Creativity, learning, discipline, discover. innovation, unity, leadership.